First question. இதே நம்ம shape factor first chapter முடிச்சதா first part முடிச்சிட்டோம் சரியா? So shape factor for a rectangular section is what? If YY is the centered axis of a T-beam section, subject to a plastic moment, the neutral axis lies. இது வந்து centered axis, okay? So neutral axis lies above ZZ. கண்டிப்பா தப்பு. Between YY and ZZ, that is the plastic moment, the neutral axis. Between XX and YY, below XX. பாருங்க. YY is the centered axis of a beam. இது ஒரு centered axis. That is Y, okay? Of a T-beam section. Subjected to plastic moment. இது வந்து plastic moment subject ஆகுது, ரைட்டா? Plastic moment subject ஆயிடுச்சுன்னா neutral axis is called what? Equal area axis. Yes or no? ஒரு beam sectionல plastic moment வந்து subject ஆயிடுச்சுன்னா neutral axis எதுவா மாறிடும்? Neutral axis becomes as a equal area axis, ரைட்டா? சரி, அப்படின்னா the neutral axis lies between, நான் இப்பதான் பார்த்தேன், பொதுவாக ஒரு டி செக்ஷன்ல எங்கே தான் இருக்குன்னா சென்ட்ரல் ஆக்சிஸுக்கும் இந்த ஃபிளான்ச்சுக்கும் டாப்புக்கு இடையில தான் இருக்கும், இதுக்கு மேலே தான் இருக்கும், இங்கே இங்கே தான் இருக்கும். ஸோ பிட்வீன் YY and ZZ, this is the answer. Understood? பாருங்க, இது சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ், ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் எப்போதுமே இதுக்கு மேலே தான் இருக்கும், இதுக்கு கீழே வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது, சரியா? எப்போதுமே சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே தான் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் இருக்கும் டி செக்ஷனுக்கு, ஓகே? சரி, ஒரு சிமெட்ரிக்கல் செக்ஷனுக்கு ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்கும்? இது அன்சிமெட்ரிக்கல் செக்ஷன். சிமெட்ரிக்கல் செக்ஷனா இருந்ததுன்னா ஐ செக்ஷனுக்கு எங்கே இருக்கும்? For symmetrical section, central axis lies with the equal area axis. So for symmetrical section, equal area axis, centroidal axis, neutral axis, எல்லாமே சேமா தான் இருக்கு. புரியுதா? இது கூட क्वेश्चन கேட்கலாம் upcoming yearsல. For symmetrical section, equal area axis is equal to central axis is equal to neutral axis. Are you comfortable? என்ன வர இந்த क्वेश्चन ரீட் பண்ணுங்க. செட் பி 4.8 into 10 raised to minus 4. 4.8 into 10 raised to minus 4 meter cube, okay? It's not a meter square, meter cube. Safe factor is 1.2. The plastic moment capacity of the section MP, the plastic moment capacity of the section is 120 kilonewton meter. The yield stress of the material Fy is equal to what? No question here. Sorry, we know that plastic moment is equal to plastic section modulus into yield stress. We know that yield stress equal to what is the plastic section modulus? 120. What is ZP? 4.8 into 10 raised to minus 3, which is equal to Fy. So this is meter cube. This is this one is 4, right? Kilonewton meter. So unit is okay, fine. Okay. So இதை simplify பண்ணீங்கன்னா 10 raised to 4 divided by 48, which is equal to Fy. Right? 6 கொடுங்க, இது 8 வரும், இது 200 வரும், ரைட்டா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா
4 கொடுத்தீங்கன்னா 2, இது 15. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கொடுத்தீங்கன்னா 25. So 25 into 10 raised to 4 kilonewton per, okay, meter square, which is equal to F. So 25 into 10 raised to 4 into 10 raised to minus 3 mega Newton divided by meter square is equal to F. So mega Newton per meter square is what? Mega Newton per meter square, megapascal. Megapascal we can write, for mega is M only, Pascal Newton per meter square, right? So we can write this one is 250 MPa, which is equal to F1. Understood? What is the safe factor for this section? Increasing order of their respective safe factor. The increasing order நீங்க எழுதுங்க. இதுக்கு 1.7, இதுக்கு 2, இதுக்கு 1.122, 1.14, இதுக்கு 1.5. அப்புறம் 3, 4, 3, 4, 1, 2. C is the correct answer, right? Yes or no? Yes or no? When the triangular section of a beam shown in the figure becomes a plastic hinge. So plastic hinge develop ஆயிட்டுனா இங்க plastic section மாறிட்டுது. So இது equal area axis. The compressive force acting. So compressive force எவ்வளவு ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். Force equal to what? Stress into area. So compressive force stress என்னப்பா சிக்மா y கொடுத்துட்டாங்க. ஏரியா என்ன வரும்? பிளாஸ்டிஃபைட் செக்ஷன்ல இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ஜோன்ல வந்து கம்ப்ரஷனும் இன்னொரு ஜோன்ல டென்ஷனும் தான் ஆக்ட் ஆகும் தெரியும், அப்படிதானே? அப்ப இந்த ஏரியா என்ன வரும்? நம்மளுக்கு மேலேயா கீழேன்னு தெரியாது, பட் ஏரியா என்னது? a/2 தான் ஏரியா. அப்ப என்ன வரும்? half into b into h. இது டோட்டல் ஏரியா divided by 2. அப்ப சிக்மா y bh divided by 4. Sigma y bh divided by 4. Understood this? Understood or not? Whenever answer. 1.5, 1.4, solid circular section 1.7, diamond is 2. So C is the correct option. In the theory of plastic bending of beams, the ratio of plastic moment to yield moment is called. The ratio of plastic moment to yield moment is called what? In the question actually, நான் பீம் எடுக்கும்போது நான் நடத்துறேன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன், பிளாஸ்டிக் செக்ஷன், காம்பேக்ட் செக்ஷன், செமி காம்பேக்ட் செக்ஷன், ஷியர் செக்ஷன். என்னன்னா the cross section which extreme fiber can reach the yield stress. So extreme fiber பாத்தீங்கன்னா yield stress வந்து ரீச் பண்ணிடும். So இது Fy, இது Fy. But cannot develop plastic moment of resistance due to local buckling. Yield stress on the extreme fiber on the reach panira, okay, section in which the fiber can reach the yield stress. Fiber can reach the yield stress but cannot develop plastic moment of resistance due to local buckling is classified. Yield stress reach பண்ணா பட் என்ன பண்ண முடியாது, இதால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட்டை டெவலப் பண்றதுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஃபுல்லா yield stress டெவலப் ஆகாது. பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட் டெவலப் ஆகணும்னா என்ன வேணும்? இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஃபுல்லா yield stress வந்து வரணும். ஓகே, அப்ப இந்த செக்ஷன் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ இந்த கேஸ் நம்ம இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர்ல மட்டும்தான் ஸ்ட்ரெஸ் ரீச் ஆயிருக்கும். ஸோ இதை நம்ம என்னன்னா செமி காம்பேக்ட் செக்ஷன் சொல்லுவோம். ஆன்சர் இஸ் செமி காம்பேக்ட் செக்ஷன். பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் என்னன்னா அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஃபுல்லா உங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா பிளாஸ்டிஃபைடா மாறி இருக்கும். காம்பேக்ட் செக்ஷன் என்னன்னா செக்ஷன் ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக்கா மாறி இருக்கும். பட் இது பொதுவா பீம்ல எடுப்போம்.
இங்க வந்து மெக்கானிசமும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். மெக்கானிசம்னா என்னன்னு தெரியாதுல்ல, அப்புறம் பார்ப்போம். மெக்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகும், அதுக்கு கூட செக்ஷன் ஃபுல்லா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆயிரும். இங்க செக்ஷன் ஃபுல்லா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆயிரும், பட் மெக்கானிசம் இஸ் நாட் ஃபார்ம். என்ன மெக்கானிசம் அது நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். அது செமி காம்பாக்ட் செக்ஷனா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். மெக்கானிசம் இஸ் நாட் ஃபார்ம்ட். இது ஷியர் செக்ஷனா இருக்க வாய்ப்புல ஸ்லெண்டர் செக்ஷன் ஒன்று இருக்கு. பிளாஸ்டிக் செக்ஷன், காம்பாக்ட் செக்ஷன், செமி காம்பாக்ட் செக்ஷன், ஸ்லெண்டர் செக்ஷன் ஒன்று இருக்கு. மேபி டைப்பிங் எரர். ஓகே, இது ஸ்லெண்டர் செக்ஷனா தான் இருக்கும். அது மேபி இருக்கட்டும், நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை. ஸ்லெண்டர் செக்ஷன் ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னா, இது அட்லீஸ்ட் எஃப்ஒய்யாவது இங்க டெவலப் ஆச்சு. ஸ்லெண்டர் செக்ஷன்னா லெஸ் தான் எஃப்ஒய்யா இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அந்த கிராஸ் செக்ஷன் லெஸ் தான் எஃப்ஒய்யா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது ஸ்லெண்டர் செக்ஷன் சொல்லும். சரியா? ஓகே, இது நம்ம கிரேட் டீடைல்ல எங்க பார்க்கலாம்னா பீம் டிசைன்ல பார்க்கலாம். The dimensions of a symmetrical welded I section are shown in the figure. So all dimensions are in minimum. The plastic section modulus about the weaker axis is they are asking. So in the plastic section modulus for weaker axis. இது நல்லா கவனிங்க, இந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம். வீக்கர் ஆக்சிஸ். கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க. இது வந்து ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின். இப்போ ரெண்டு ஆக்சிஸ் இருக்கு, ஐஎக்ஸ்எக்ஸ் அண்ட் ஐஒய்ஒய். ஸோ இந்த செக்ஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஐஎக்ஸ்எக்ஸ், இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ ஐஒய்ஒய் கால்குலேட் பண்ணலாம். ரைட்டா? ஐஎக்ஸ்எக்ஸ் அண்ட் ஐஒய்ஒய் இந்த ரெண்டுல எது வீக்கர் ஆக்சிஸ் நினைக்கிறீங்க? ஸோ ஒய்ஒய் ஆக்சிஸ் தான் வீக்கர் ஆக்சிஸ், இது எக்ஸ்எக்ஸ். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இசட்பி a/2 வீக்கர் செக்ஷனுக்கு இது ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ்னா இங்க இருந்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா x1 பார், இது ரெண்டு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது x2 பார். ஸோ இப்படி கண்டுபிடிக்கணும். புரியுதா இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னு? பட் இங்க சால்வ் என்ன பண்ண வேண்டாம், அதுக்கான டைம் எல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இது சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா போகும். கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க. பட் I hope you understand how they are trying to ask the question, right? So இது actually a gate question, இது 2 mark question, right? Next one. This section shown in the figure turns from fully elastic to plastic. The depth of neutralized y bar decreases by. So depth of neutralized y decreases by. நீங்க என்ன பண்ண, இது neutral axis கண்டுபிடிக்கணும். depth y ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 60. ஓகே, ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வந்து இதுல இருக்கு. ரைட்டா? இந்த ரெண்டு கடையில டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன கேட்டிருக்கேன்னா ஆன்சரா கேட்டிருக்கேன். இந்த ரெண்டு கடையில டிஃபரன்ஸ். அப்போ ஒய் கால்குலேட் பண்ணலாம். நீங்க ஒய் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஸோ யூனோ a1 a2 பிளஸ் a1 y1 பிளஸ் a2 y2 டிவைட் பை a1 பிளஸ் a2. ஸோ அந்த பேசிஸ்ல கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இட்ஸ் ஹோம்ஒர்க். இஃப் யூ அண்ட் யூ கேன் டூ இட். பட் உங்க டிஎன்பிசி இது கேட்க மாட்டாங்க. ரைட்டா? What is answer for this? C. 2 alone. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிப்பா தப்பு. அதெல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம். 2 and 3 ஸ்கொயருக்கு என்ன வரும்பா? ஸ்கொயருக்கு என்ன வரும்? இதுக்கு வந்து 1.5. ஸோ இதுக்கு 1.7. ஸ்கொயருக்கு என்ன வரும்? ஏன் பி சொல்லல? ஸ்கொயருக்கு 1.2 1.5. அது எப்படி 1.2? தட் இஸ் a power 4 divided by 4. a power 4 divided by 6. 6 divided by 4 which is equal to 1.5. So ஸ்கொயருக்கும் ரெக்டாங்கிளுக்கும் சேம் தான். சரியா? புரியுதா? ஸ்கொயருக்கு ரெக்டாங்கிளுக்கு என்னதான் சேம் தான். 1.2 எப்படி தெரியும்? கால்குலேட் பண்ணீங்களா? ஆன்சர் 1.5. சரியா? At the location of plastic hinge, radius of curvature is infinite. No, curvature is infinity. At a fully at the location of plastic hinge na na anga section is fully plastified. Plastic hinge means the section is fully plastified.
section is fully plastic. So the curvature is infinity, not radius of curvature is infinity. What is infinity? The curvature is infinity. Understood? இதை நான் வேல்யூவாக கொடுத்துறேன், நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்சர் வந்து 11 divided by 48 BH squared sigma y. இது டைரக்டாக உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. என்னன்னா இது சால்வ் பண்ணீங்க ரொம்ப பெருசாக போயிட்டு இருக்கோம். பட் இந்த கொஸ்டின் வந்து என்னன்னா a rectangular steel section, size வந்து B, depth வந்து H, has been stressed to a yield stress sigma y up to a depth of H by 4 from both top and bottom faces. So H by 4 from both top and bottom faces. So இது H by 4. So இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா H by 4. So H by 4. So இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா H by 4. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ். அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது அப்போ என்ன வரும்? H by 2. அப்போ இது நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் என்ன வரும்னா இங்கே இதுவே நம்மளுக்கு என்னன்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக்காக இருக்கும். ஏன்னா அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான், இந்த H by 4ல ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் பேலன்ஸ் வந்து ஒரு H by 4 இங்கே ஒரு H by 4. அப்போ இது ஒரு H by 4 எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் தான் இருக்கு. கீழே ஒரு H by 4 எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் தான் இருக்கு. மேலே இது ஒரு H by 4, கீழே இது ஒரு H by 4, ரைட்டா? ஸோ அப்போ இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு கேஸ்ல வந்து அதாவது ஹாஃப் ரீஜன் வந்து உங்களுக்கு இப்போ என்னவா இருக்கு? எலாஸ்டிக்கா இருக்கு. பேலன்ஸ் ஹாஃப் ரீஜன் என்னவா இருக்குன்னா ஃபுல்லி பிளாஸ்டிக்கா இருக்கு. ஸோ இந்த கேஸ்ல வந்து வாட் இஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்? இதே மாதிரிப்பட்ட கேஸ்ல வாட் இஸ் த மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு 11 divided by 48. இந்த டேட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, H ஸ்கொயர் சிக்மா ஓ. புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம். பண்ணி ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம். லோட் ஃபேக்டர் which is equal to factor of safety into safe factor. What is the factor of safety? 1.5. Okay. The factor of safety in bending is 1.5. Okay. We know that what is the factor of safety? Yield stress by working stress. Right? Working stress in bending is what? F is equal to 0.66 Fy into 1.1. So இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். Fy divided by 20%, 1.2 into 0.66 Fy into 1.12. What is the answer now? Answer is 1.414, right? What is the answer? Consider the following definitions. Of these definitions, those which relate to marginal factor of safety. See, very good. Collapse load by service load -1. If you say in terms of stress, ultimate stress by permissible stress -1. So answer is very good. Okay. Marginal safety na -1 வரணும். அப்ப கண்டிப்பா 1 3 தப்பு. 1 எங்க இருக்குது அது தப்பு, 3 எங்க இருக்குது அதுவும் தப்பு. ஆப்ஷன் சி வந்து கரெக்ட். The safe factor for a circular section is less than that of a rectangular section. Correct? Safe factor for a circular section is more than that of rectangular section. Yes. Circular section is என்னப்பா? Safe factor for a circular, okay, safe factor for a circular section is less ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, not more. So first statement தப்புனா கண்டிப்பா A false. இந்த D மட்டும் தான் ஆப்ஷனா இருக்க முடியும். இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தப்புனா ரொம்ப ஈஸி, நம்ம வந்து சி அல்லது டி சூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஆனா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கும் போதும் பிரச்சனை, ஏ எடுக்கிறதா பி எடுக்கிறதா. அதாவது இது இஎஸ்சியில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்டு. உங்களுக்கு வந்து டிஎன்பிசிஏல இதே மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கேபிஎஸ்சியில் கேட்குறாங்க, கேரளா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில்.
மேபி அவங்க வந்து உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்னை மாத்தினா இதே மாதிரி உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. So A is false, R is true, right? So compared to rectangular section, a circular section has more area near the neutral axis than the extreme fiber. This is correct. Ductile material on which the plastic deformation before fracture is much larger than the elastic deformation. Very good. A thin hollow box section with a uniform plate thickness of 10 mm all around is used for a beam. The plastic section modulus ZP and its safe factor. நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் கண்டுபிடிச்சு சேஃப் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது கொஞ்சம் தின் ஹாலோ பாக்ஸ் செக்ஷன். ஓகே, தின் ஹாலோ பாக்ஸ் செக்ஷன் இப்படி இருக்கு. நான் இது கொடுக்குறேன், நீங்க வந்து ஹிண்ட் கொடுக்குறேன், நீங்க சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. என்ன இதே மாதிரி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கவே மாட்டாங்க இவ்வளவு பெருசா. இது 400, இது வந்து 600. 10 millimeter all around, okay, with the uniform plate thickness of 10 millimeter all around is used for a beam. So the thickness on 10 millimeter. The plastic section modulus ZP. So ZP enarapa A by 2 y1 bar plus y2 bar. So the half எடுத்துக்கலாமா? மேல y1 bar கீழே y2 bar. அப்ப என்ன வரும்? 600ல பாதி முன்னூறு, 300ல பாதி 150. ஸோ ஏ வந்து என்ன வரும்? ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா 400 into 600. ஓகே, அவுட்டர் ஏரியா மைனஸ் இன்னர் ஏரியா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது ஒரு 10 தானே திக்னஸ். அப்ப 380 into 580 area into what is a y1 bar. y1 bar enarappa 150 plus 150. That is the answer. So இது simplify பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் தான். That is ZP. Very comfortable. So அதே போல இதுல பிரச்சனை என்னன்னா சேஃப் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப இசட் கண்டுபிடிக்கணும், அது ரொம்ப பெரிய வேலை. சாரி, I by y ஈஸி தான். I வந்து என்ன வரும்? B d cube divided by 12 minus B small d cube divided by 12. Y என்ன வரும்? 300. ஸோ இதை சால்வ் பண்ண ஆன்சர் வரும். பட் இதே மாதிரி கொஸ்டின் நீங்க கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க. ஹோம்ஒர்க் ரெண்டுக்கு ரேஷியோ எடுத்தா போதும். பட் இட் டேக்ஸ் மோர் டைம். பாருங்க, இது ஈஸி கொஸ்டின். எவ்வளவு பெரிய பிரில்லியண்டா இருந்தாலும் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து கண்டிப்பா 10 மினிட்ஸ் ஆகும். எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கட்டும், சரியா, எவ்வளவு பிராக்டிஸ் பண்ணட்டும். இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி இதே மாதிரி கொஸ்டின் தான் விட்டுறாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட சைக்காலஜிக்கலா அவங்களை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆப்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்க. ஆப்டிடியூட்னா மென்டல் எபிலிட்டி. நீங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்க, ஒரு கொஸ்டினை பார்த்து முடிவு எடுக்க முடியுதா இல்லையா. இப்ப இவ்வளவு கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா விட்டுறணும். 1 2 3 4 ஒரு 10 25 கொஸ்டின் எழுதி வந்துட்டே இருக்கீங்க. சடனா என்ன பண்ண ஒரு ஸ்பீடு பிரேக்கர் மாதிரி இப்படி கொஸ்டின் வச்சிருப்பாங்க. அப்போ ஒரு நல்ல ஆஸ்பிரண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா எந்தெந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணாலும் எந்தெந்த கொஸ்டின் விடணும்னு சொல்லக்கூடியதும் அவங்களுக்கு தெரியணும். அதனால இது ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் சொல்றதுன்னா இது ஹோம்ஒர்க்கை பண்ணிக்கோங்க. சேஃப் ஃபேக்டர் இதுல நீங்க பண்ண வேண்டாம். ஹோம்ஒர்க்கை முடிஞ்சுனா பாத்துக்கோங்க, எல்லாம் விட்டுருங்க. இப்படி ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. சேஃப் ஃபேக்டர் கான்செப்ட் தெரியும், பட் இதை நீங்க எல்லாம் போட்டு மண்டை போட்டு குழப்ப வேண்டாம். என்ன, இதை விட்டுருங்க. The moment rotation curve as shown in the figure is that moment or rotation, that is m theta. m theta இடையில ரிலேஷன் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஜாயிண்ட்? இப்போ மூமெண்ட் கூட ரொட்டேஷனும் கூடிட்டே இருக்கு, சரியா? இப்போ ரிஜிட் ஜாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. இது ரிஜிட் ஜாயிண்ட், ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் தான் ரிஜிட் ஜாயிண்ட். ரிஜிட் ஜாயிண்ட் அல்லது ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட் என்ன? ஸோ ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா லோடு நீங்க கொடுக்கும்போது மூமெண்ட் இங்க டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கு எம். ஸோ இங்க எவ்வளவுதான் எம் டெவலப் ஆனாலும் இங்க டீட்டா என்னது? 0. ஸோ இங்க டீட்டா 0. அப்ப கண்டிப்பா ஏ கிடையாது. ஃபிளெக்சிபிள் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா ஸ்ப்ரிங் ஜாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். ஸ்ப்ரிங் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னா
ஃப்ளெக்சிபிள்னா என்ன, நம்ம ஐடியலி ஃப்ளெக்சிபிள் வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கும். அப்போ வந்து இந்த கர்வ் இப்படி வராது. மூமெண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், பட் ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், இப்படி போயிடும். ஃப்ளெக்சிபிள் ஜாயிண்டிங் கிடையாது. ஐடியலா பார்த்தீங்கன்னா பின் ஜாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, பின் ஜாயிண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா போகும். மூமெண்ட் ரொட்டேஷன் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். ஏன் பாருங்க, இப்போ இது ஒரு ஜாயிண்ட், நான் லோடு வந்து இப்படி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, பி லோடு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பின் ஜாயிண்டா இருந்துச்சுன்னா ரொட்டேஷன் இப்படி வரும். ரொட்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீட்டா இஸ் கான்ஸ்டன்ட், அப்படியே ரொட்டேட் ஆயிரும். அப்ப இது தீட்டா. அப்ப இது வந்து என்னன்னா பின் ஜாயிண்ட்டுக்குள்ள, இது பின் ஜாயிண்ட்டுக்குள்ள மூமெண்ட் கார்வேச்சர் டயக்ராம். பின் ஜாயிண்ட். ரிஜிட் ஜாயிண்ட்னா ஸ்லோப் எப்போதுமே 0, பட் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். மூமெண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாயிட்டே இருக்கும். அப்ப இது வந்து என்னன்னா ரிஜிட் ஜாயிண்ட். ஃப்ளெக்சிபிள் ஜாயிண்ட் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. நான் ஐடியலா எடுத்துக்கிறேன், ரொட்டேஷன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், பட் மூமெண்ட் இந்த கேரிங் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப மினிமம் ஆர் 0 நேரம் சொல்லிக்கலாம். அது ஐடியல் ஃப்ளெக்சிபிள் சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது ஃப்ளெக்சிபிள் ஜாயிண்ட்னு சொல்லிக்கிறேன். நான் இதை வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஜாயிண்ட்னா கொஞ்சம் மேலே வரும், பட் நான் ஐடியலி ஃப்ளெக்சிபிள் இதை எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து செமி ரிஜிடுக்குள்ள வேல்யூ கர்வ். செமி ரிஜிட் ஜாயிண்ட். செமி ரிஜிட் ஜாயிண்ட்னா உங்களுடைய சப்போர்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அப்படியே இது ஸ்ப்ரிங் சப்போர்ட். ஓகே, நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் முன்னாடி. இப்படி இருக்கும். ஸோ இது செமி ரிஜிட் ஜாயிண்ட். புரியுதா? ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி ரிஜிட் ஜாயிண்ட் இஸ் கரெக்ட். Understood the concept? Okay, in plastic hinge, the actual distribution of strain across the section is what? Very good. Actual distribution is this one. Okay, இது கிடையாது, இப்படி நம்மளுக்கு distribution இருக்காதுன்னா. Which one of the following modes of failure is taken care of in plastic design of steel beam? Plastic designல வந்து நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எலாஸ்டிக் பக்லிங் இது கிடையாது, lateral buckling of beam கிடையாது, hinge formation in the beam due to yielding of steel, plastic material deformation throughout the beam. So throughout the beam வந்து plastic deformation இருக்காது. ஏன்னா இப்போ ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பீம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பிளாஸ்டிக், இது நம்ம அடுத்த டாபிக்ல தான் உங்களுக்கு புரிய வரும். அது லோடு கொடுத்தீங்கன்னா W, ஃபிக்ஸ்டு பீமோட அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டிங் வந்து இப்படி இருக்கும். ஸோ இது W L/8, இதுவும் W L/8. ஸோ இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ், இது நெகட்டிவ். அப்போ மேக்ஸிமம் மூமெண்ட் எங்க இருக்கு? 3 பாயிண்ட்ல இருக்கு. அந்த 3 பாயிண்ட்ல தான் ஹிஞ்ச் ஃபார்ம் ஆகும். மொத்த லென்த்துக்கு வந்து ஹிஞ்ச் ஃபார்ம் ஆகாது. ஏன்னா ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு எம்பி டெவலப் ஆகும், தட் இஸ் WL/8. இங்க ஒரு எம்பி டெவலப் ஆகும், இங்க ஒரு எம்பி டெவலப் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல தான் பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் டெவலப் ஆகும், வேற எந்த கிராஸ் செக்ஷனும் டெவலப் ஆகாது, நீங்க எவ்வளவுதான் லோட இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும். ஸோ the plastic material deformation throughout the beam is not correct. Okay, the hinge formation in the beam due to yielding of steel is correct. While the plastic design of steel beam, the hinge formation in the beam due to yielding of steel is correct. Understood? Hinge formation தான் plastic design-க்கான basic thing. Hinge form ஆயிட்டுனா அதை plastic design கொண்டு போயிடலாம். என்ன load factor? So the neutral axis distance D1 of a triangular section in the plastic moment capacity, the figure similar properties in tension and compression. Okay, that's the, what is a D1? Plastic moment state la இது equal area axis, right? So இந்த D1 என்ன அப்படின்னு சொன்னா D by square root of 2. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது D1, இது B1, இந்த breadth வந்து B1 நினைச்சுக்கலாம்.
இந்த b1 என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் that is b by square root of that is b by square root of d1 என்னன்னா d by square root of. ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பட் இதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அனாலிசிஸ். ஓகே, ரொம்ப பெருசா போகும். எஸ், கரெக்ட் ஒன்லி. ஓகே, the shape factor for a solid circular section of diameter d is equal to the shape factor. Solid circular section of diameter d. Shape factor கண்டுபிடிங்க. Shape factor என்னப்பா? Plastic section modulus divided by ZP by Z. Direct formula substitute பண்ணி answer கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பாப்பா. Shape factor is equal to ZP by Z. (16/3 pi). The load factor to be used for plastic design of steel structure is dead load and imposed load. Dead load imposed load யூஸ் பண்ணனா என்ன load factor யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. So dead load plus live load, imposed load na live load combination. What is the load factor? 1.5 times the dead load plus live load combination. So answer is 1.5. Okay, so இவ்வளவு போதும் உங்களுக்கு shape factorல. questions வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, தேவை உண்டு அப்படின்னு சொன்னா வேற எக்ஸ்ட்ரா உட்காந்து படிச்சுக்கலாம். But this much is enough. Okay, the question that we having seen, right? Okay, so wait for 2 minutes. I will share the PPT for mechanism. Okay, என்ன பார்க்க போறோம்னா collapse load calculation. So that is a mechanism. So நம்மளுக்கு இது ரெண்டு பார்ட்டா பிரிச்சுக்கலாம் பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் ஃபேக்டர் கேல்குலேஷன், இன்னொன்று வந்து மெக்கானிசம். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும். ஸோ மெக்கானிசம் ஆர் கொலாப்ஸ் லோட் டிட்டர்மினேஷன். Collapse load calculation. So what is the collapse load calculation? See, collapse load first நம்ம என்ன பண்ணோம், மெக்கானிசம்னா என்ன. ஸோ இங்க நம்ம ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ல மெக்கானிசம்னா என்ன சொல்றோம்னா இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா மெக்கானிசம் சொல்லுவோம். ஒரு சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிளா இருந்துச்சுன்னா அதை மெக்கானிசம் சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து இது ஒரு பீம் இருக்கு, லோடு கொடுக்குறீங்க. இந்த லோடுனால இந்த சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிளா மாறிடுது. ஸோ அப்போ இது என்னது, இது ஸ்டேபிள் கிடையாது இல்லையா, லோடு கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி வந்துடுது. ஸோ இது மெக்கானிசம். ஆனா ஸ்டீல்ல மெக்கானிசம் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா, இது வந்து நம்ம லோடு கொடுத்தோம்னா இந்த சப்போர்ட்னால, ஸோ இதே மாதிரிப்பட்ட ஒரு சப்போர்ட் போட்டனால என்ன ஆயிட்டுன்னா கீழே வந்துடுச்சு, அதாவது டிஃப்ளெக்ட் ஆயிட்டு. ஆனா பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ்ல மெக்கானிசம்னா என்னன்னா, நம்ம லோடு கொடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பெண்ட் ஆகும். அப்போ இது வந்து மெக்கானிசம் கிடையாது. திருப்பி வந்து இது லோடு இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கு. ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிரும்னா இப்படியே பெண்ட் ஆயிரும். பிளாஸ்டிக் இங்க ஃபார்ம் ஆகி இதனால இப்படி டிஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ இனிஷியலா வந்து வித்தின் எலாஸ்டிக் லிமிட்டுக்குள்ளாடி இந்த டிஃபர்மேஷனை எலாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் இதை வந்து பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஆர் ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இது எலாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஆர் எலாஸ்டிக் ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம். இது பிளாஸ்டிக் டிஃபர்மேஷன் ஆர் ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம். நம்ம லோட கூட்ட 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 எலாஸ்டிக்கா இருந்தது பிளாஸ்டிக் இங்க ஃபார்ம் ஆகி இப்படி ரெண்டா உடஞ்சிடும். உடையாது, அப்படியே ரொட்டேட் ஆயிரும். புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் அ கான்செப்ட். ஸோ அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் இஸ் மெக்கானிசம். ஒரே ஒரு வேர்டு நீங்க ஞாபகம் வைக்கணும், எது? அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் இஸ் மெக்கானிசம். கொஸ்டின் கேட்பாங்க, புரியுதா? Unstable mechanism. So unstable system is mechanism. So okay, that's the thing. Okay, so mechanism na rendu irukku. One mechanism in general is unstable system is a mechanism. Okay, பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. இப்போ இது ஒரு சிஸ்டம், நான் இதுக்கு லோடு P கொடுத்தேன்னா இது இப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அது எவ்வளோன்னா PL/A. செக்ஷன்ல நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னா PA/Aன்னு சொல்லுவோம், P/A. ஆனா இந்த சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிள், இந்த சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிள், இது உடையல. அதே இது
இப்போ ஒரு பீம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம். ஓகே, இது ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம். ஓகே, இப்படி இருந்த பீமை நீங்க லோடு கொடுக்குறீங்க, பீன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லோடு கொடுத்தீங்கன்னா இது என்ன ஆகும்னா ரைட்ல இப்படி மூவ் ஆயிரும். ஆமா இல்லையா? அப்ப இது என்னன்னா அன்ஸ்டேபிள். இந்த சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிளா மாறிட்டு, இந்த பீம் அன்ஸ்டேபிளா மாறிட்டு, ஆனா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து டெவலப் ஆகல. இங்க ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ்ல வந்து நல்லா கவனிங்க. பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் 2 கண்டிஷன் இருக்கணும். பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ்ல மெக்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகணும். ஆனா அந்த மெக்கானிசம் எதனால ஃபார்ம் ஆகணும்? ஸ்ட்ரெஸ்னால ஃபார்ம் ஆகணும். புரியுதா? இப்ப இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து எலாஸ்டிக் அனாலிசிஸ். ஓகே, இங்க சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிள் தான், பட் ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகி இது சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிளா மாறல. இங்க ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆயிருக்கு, பட் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கு. அப்போ கண்டிஷன் ஃபார் மெக்கானிசம் இஸ் சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிளா மாறணும். எதனால மாறி இருக்கணும்? ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிளா மாறணுமே தவிர வேற எந்த கிரைட்டீரியானாலையும் அன்ஸ்டேபிளா மாறக்கூடாது. கவனிங்க, இந்த வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம். பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ்ல சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிளா மாறணும். புரியுது? சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிளா மாறணும். எதனால? ஸ்ட்ரெஸ்னால அன்ஸ்டேபிளா மாறணும். ஸ்ட்ரெஸ்னால சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிளா மாறுச்சுன்னா தட் இஸ் a மெக்கானிசம். இந்த ரெண்டையுமே நம்ம மெக்கானிசம் சொல்ல முடியாது. these two are not a mechanism. Understood? இதுல இதுவும் மெக்கானிசம் கிடையாது, இதுவும் மெக்கானிசம் கிடையாது. ஸோ இந்த ரெண்டுமே என்ன கிடையாதுப்பா? மெக்கானிசம் கிடையாது. ஆர் யூ கம்ஃபர்டபுள்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ் மெக்கானிசம்னா என்ன? இப்போ இது ஒரு பீம், இதுக்கு நீ லோட் அப்ளை பண்றீங்க பி, இது இப்படியே பெண்ட் ஆகும். அடுத்த லோட் நீங்க அப்ளை பண்றீங்க டெல்டா பி, அது வந்து திருப்பி கொஞ்சம் கூட பெண்ட் ஆகும். அப்போ இதுல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டெவலப்ட். ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஏன்னாவது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது, பட் த சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள். ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆகுது, ஆனால் சிஸ்டம் என்னது? ஸ்டேபிள். இங்க ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்தீங்கன்னா நான் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வேணும். m is equal to m by I into f by so m into m by z வந்துரும். this is the bending stress. பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ்ல இந்த ஒரு பீம் நீங்க லோடு குடிக்கிறீங்க, ஸ்ட்ரெஸ் வருது, ஆனா சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள், உடையல. சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள். அப்ப இது மெக்கானிசம் இல்ல. மெக்கானிசம் என்ன? ஸ்ட்ரெஸ் வரணும், அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிளா மாறணும். இப்போ இது உடையல, சிஸ்டம் பெண்ட் ஆயிருக்கு, அவ்வளவுதான். இங்க ஸ்ட்ரெஸ் டெவலப் ஆயிருக்கு, பட் சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிளா மாறல. ஸோ திஸ் நாட் எ மெக்கானிசம். பட் ஓகே, பட் என்னன்னா நீங்க அவரு சிஸ்டத்தை லோடு கொடுக்குறீங்க, பின்னு சொல்லக்கூடிய லோடு கொடுக்குறீங்க. பின்னு சொல்லி லோடு கொடுக்கும்போது இது எப்படி பெண்ட் ஆகும்? இப்படி பெண்ட் ஆகும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பெண்டிங். இப்போ இதுக்கு கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் செக்ஷனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து லெஸ் தேன் எஃப் ஆயிருக்கும், எஃப்ஒய்யா இருக்கும். இந்த கிராஸ் செக்ஷன் எஃப் லோடு இன்னொரு டெல்டா பி ஆட் பண்றீங்க, அப்போ இது சிஸ்டம் இப்படியே பெண்ட் ஆகும். அப்போ என்னன்னா இது வந்து எதுவே ரீச் ஆகிரும், ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் வேற ரீச் ஆயிரும். இது எஃப். இன்னும் லோடு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா டாலரேட் பண்ண முடியாது இந்த ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ். ஏன்னா இது ஃபுல்லா போகும், ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபுல்லா ரீச் ஆயிரும், கிராஸ் செக்ஷன் ஃபுல்லா. மீனிங் இந்த திக்னஸ் ஃபுல்லா உங்களோட ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. ஒன்ஸ் இது ஃபுல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆன அப்புறம் இதுக்கு மேல நீங்க லோடு கொடுத்தீங்கன்னா இதால என்ன பண்ண முடியாது, கேரி பண்ண முடியாது, உடஞ்சிடும். மீனிங் இந்த செக்ஷன் வந்து என்ன ஆயிரும், ஃபுல்லா பிளாஸ்டிஃபைட் ஆயிட்டு, இப்ப பிளாஸ்டிஃபைட் ஆயிட்டுனா இது ஒரு ஹிஞ்ச் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். அதுக்கு மேல லோடு கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டா பிரேக் ஆகும், இப்படி உடஞ்சிடும். பெண்ட் ஆகாது. இது ரிஜிட் பாடி டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுவாங்க, ரொட்டேஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த கர்வுக்கு இந்த கர்வுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இங்க பெண்ட் ஆச்சுது, பட் இங்க வந்து என்ன ஆச்சுது, ரொட்டேட் ஆச்சுது. இட்ஸ் ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம். இது பெண்டிங் ரொட்டேஷன், இது ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷன். அப்போ நீங்க பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் ஃபார்ம் ஆன அப்புறம் நீங்க லோடு கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி ரொட்டேட் ஆயிடும். அப்போ இந்த ரொட்டேஷன் எதனால வந்துச்சு? பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்னால வந்துச்சு. இந்த ரொட்டேஷன் வந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிள், ஏன்னா அதுக்கப்புறம் லோடு கேரி பண்ணாத அப்படி ரெண்டா உடஞ்சு கீழே விழுந்துடும். புரியுதா? அப்போ இந்த சிஸ்டத்துல லோடுனால, அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் வந்திருக்கு, சிஸ்டம் அன்ஸ்டேபிளா மாறிட்டு. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டெவலப்,
Also the system is unstable. So this is the case for mechanism. In plastic analysis, the mechanism is defined like that. How? There shall be a stress. Due to that stress, there shall be a instability. Understood or not? What is the conclusion? So rigid body translation and rigid body rotation. So due to applied load, if your body translate or rotate without developing any stress, then it is called rigid body translation and rigid body rotation. அதாவது லோடுனால ஒரு பாடி டிரான்ஸ்லேட் ஆச்சுனாலோ இல்லை ரொட்டேட் ஆச்சுனாலோ வித்தவுட் எனி ஸ்ட்ரெஸ், ஸோ எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இல்லாமல் ஒரு பாடி டிரான்ஸ்லேட் ஆச்சுனாலோ இல்லை ரொட்டேட் ஆச்சுனாலோ அதை என்ன சொல்லுவோம்? Rigid body translation or rigid body rotation. Mechanism means it's a rigid body translation. Mechanism is a rigid body translation or rigid body rotation, but it is developed due to stress. Meaning பாருங்க, rigid body translation and rigid body rotation generally without developing any stressனால ஒரு இது வந்து ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அது rigid body rotation, translate ஆச்சுன்னா rigid body translation. பட் மெக்கானிசம் என்னன்னா அதே ரிஜிட் பாடி டிரான்ஸ்லேஷன் ரொட்டேஷன் தான், பட் இட் இஸ் டியூ டு ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, இட் இஸ் டியூ டு ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, ஸோ மெக்கானிசம் மீன்ஸ் ரிஜிட் பாடி டிரான்ஸ்லேஷன் ஆர் ரொட்டேஷன். மெக்கானிசம் ரிஜிட் பாடி டிரான்ஸ்லேஷன் ஆர் ரொட்டேஷன், பட் இட் இஸ் டியூ டு வாட்? Stress. Mechanism implies that the structure is unstable. The structure is unstable. Okay. Mechanism is comes due to, understood, due to stress. So this is the conclusion. இப்போ நம்ம ஹிஞ்சை பற்றி பார்க்க போறோம். ரெண்டு விதமான ஹிஞ்ச் இருக்கு. மெக்கானிக்கல் ஹிஞ்ச், ஒரு பீம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பீம்ல ஒரு ஹிஞ்ச் நம்ம போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மாவே போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அது மெக்கானிக்கல் ஹிஞ்ச். நம்மாவே போடுறோம் டிசைன் பண்ணும்போது. இப்போ டிகிரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் இன்டிடெர்மினன்சி என்ன வரும்? number of unknowns minus number of equations available. What is the number of unknown? இங்க 1 இருக்கு, இங்க 2 இருக்கு. 3 minus 3. இந்த மெக்கானிக் ஹிஞ்ச்னால என்ன வரும்? ஒரு அடிஷனல் ஈக்குவேஷன் வரும். I hope you know how to calculate the degree of indeterminacy is equal to -1. -1 னா என்ன மீனிங்? The system is unstable. The system is unstable. இப்போ இது மெக்கானிசமா இல்லையா? Is it mechanism or not? No. Why? Why it is not mechanism? Why it is not mechanism? No stress. Very good. அப்போ நீங்க லோடு கொடுத்தீங்கன்னா இது இப்படி ரொட்டேட் ஆயிரும், சரியா? ஆனா பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்க எப்படி டெவலப் ஆகுது பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச்? லோடு கொடுத்தீங்க, இப்படி பெண்ட் ஆச்சு. திருப்பி ஒரு லோடு குடிக்கிறீங்க, கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க, இப்படி பெண்ட் ஆச்சு. திருப்பி நீங்க லோடு குடிக்கிறீங்க, அது என்ன ஆயிரும்? பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச் ஃபார்ம் ஆகி ரொட்டேட் ஆயிரும். இது ரிஜிட் பாடி ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம். அப்போ இந்த ஹிஞ்ச் எதனால வந்துச்சுன்னா டியூ டு லோடுனால வந்துச்சா ஸ்ட்ரெஸ்னால வந்துச்சு? ஓகே, புரிஞ்சுதா? இது பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச். அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்ச். ஆர் யூ கம்ஃபர்டபிள்? இப்போ பாருங்க, ஒரு சிஸ்டத்தை இது ரெண்டு நம்ம பார்ப்போம். ஒரு சிஸ்டத்தை நீங்க அன்ஸ்டேபிளா மாத்தணும்னு வச்சுக்கோங்க. நான் ஜென்ரலா ஹிஞ்ச் வச்சு சொல்றேன். ஒரு சிஸ்டத்தை அன்ஸ்டேபிளா மாத்தணும், என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பீம் இருக்கு. What is the degree of indeterminacy for this case? You know, 0, right? So degree of indeterminacy for this case is 0, right? சரி, இப்போ இது அன்ஸ்டேபிளா ஸ்டேபிளா? ஸ்டேபிள். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், இங்க ஹிஞ்ச் போட்டோன்னா இது அன்ஸ்டேபிளா மாறிட்டு, ரைட்டா? அப்போ இது அன்ஸ்டேபிளா மாத்தணும்னா நம்பர் ஆஃப் ஹிஞ்சஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ds + 1. இங்க ஒரு ஹிஞ்ச் போடுங்க, இது இப்படியே ரொட்டேட் ஆகும், புரியுதா? இங்க ஒரு ஹிஞ்ச் போட்டீங்கன்னா இது இப்படி ரொட்டேட் ஆகும், ds + 1 ன்னு மாறும். புரிஞ்சுதா? நம்பர் ஆஃப் ஹிஞ்சஸ் ரிக்வயர்ட் டு மேக் a determinate structure is a ds. Number of hinges required to make a determinate structure and mechanism ds + 1. For example, ஒரு property cantilever இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. What is the degree of indeterminacy? இங்க 1, இங்க 3 இருக்கு. என்ன வரும்? 4. 4 - 3 1. இது indeterminate structure, ரைட்டா? இந்த indeterminate determinate மாத்தணும்னா எத்தனை hinges வேணும்? Number of hinges
ds hinges போட்டீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹிஞ்ச் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆயிரும் 1 minus 1 is equal to 0. அப்போ இது டிட்டர்மினேட்டா மாறும். அப்போ ஒரு இன்டிட்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சரை டிட்டர்மினேட்டா மாத்துறது ds hinges போடணும். அந்த டிட்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சரை மெக்கானிசமா மாத்துறதுக்கு ds plus 1 போடணும். 1 கூட போட்டீங்கன்னா இது என்ன ஆயிரும் மெக்கானிசமா மாறிடும். புரிஞ்சுதா இன்டிட்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சரை டிட்டர்மினேட்டா மாத்துறதுக்கு ds hinges போடணும். டிட்டர்மினேட் ஸ்ட்ரக்சரை மெக்கானிசமா மாத்துறதுக்கு ds plus 1 hinges போடணும். புரியுதா அதான் இது determinate unstable, இது unstable, and everything is I explained. To make indeterminate system to determinate system, we need ds number of hinges. What is ds? Degree of static indeterminacy. To make indeterminate system into unstable system, that is a mechanism, we need ds plus 1 number of hinges. இந்த வேர்ட் ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பா இந்த வருஷமும் இல்ல அப்கமிங் இயர்ஸ்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்க. புரிஞ்சுதா டிகிரி ஆஃப் இன்டிட்டர்மினன்சி இது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். சரி இப்போ பாருங்க இது ஒரு கேஸ் 3 கேஸ் இருக்குது. இது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பீம், இது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பீம், இது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பீம், சென்ட்ரல் லோட் ஆர் சம்வேர் இஸ் பியூர் வெர்டிக்கல் லோட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதை வந்து பின்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க வந்து டிஎஸ் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன். ஜென்ரலுக்கு வந்து இங்க 3 இருக்கும் இங்க 3 இருக்கும். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு 3. பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பிளாஸ்டிக் ஹிஞ்சஸ் வேணும் இதுக்கு 3 + 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 4. இங்க பியூர் வெர்டிக்கலா இருந்துச்சுன்னா இங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னதான் இருக்கும் வெர்டிக்கல் மூமெண்ட், வெர்டிக்கல் மூமெண்ட். இங்க ஆக்ஷனே இல்லை அப்ப ரியாக்ஷன் இருக்குமா இங்க இது வராது. அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் இங்க 4 ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஜென்ரல் கேஸா லோடு கொடுக்காம ஜென்ரலா சொன்னா ஜென்ரலா ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட்ல 3 வரும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம எடுப்போம் அன்னோன்ஸ். பட் இங்க லோடு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ரியாக்ஷன் வந்து அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா தான் இருக்கும். அப்போ அன்னெசரியா நம்ம என்ன போட வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா ஹாரிசான்டல் போட வேண்டாம். ஸோ 4 - 2 which is equal to 2. ஸோ பிளாஸ்டிக் hinges how much? That is ds plus 1 is equal to 3. டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. லோடு இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரியாக்ஷன் ஹாரிசான்டல் ரியாக்ஷன் மொமெண்ட். ஏன்னா இதை நம்ம ரெண்டா ரிசால்வ் பண்ணோம், ஒன்னு வெர்டிக்கல் இன்னொன்னு ஹாரிசான்டல். So is equal to 6 - 3 is equal to 3. Okay, so here also 4 plastic hinges. I understand this. இப்போ முக்கியமான பார்க்க போறோம். In plastic analysis, the following conditions must be satisfied. One is equilibrium, next one is a mechanism, next one is a yield condition. Okay, so என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஒரு பிளாஸ்டிக் அனாலிசிஸ்ல இந்த 3 கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி தான் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணணும். சரி, ஃபர்ஸ்ட் equilibriumனா பாருங்க. When a system is about to collapse, it is still in equilibrium. So the equilibrium condition sigma x equal to 0, y is equal to 0, m is equal to 0 must be satisfied. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எப்போதுமே equilibrium தான் இருக்கும். அது கொலாப்ஸ் ஆகக்கூடிய டைம்ல கூட when a system is about to collapse, the system still be a equilibrium. Therefore the equilibrium equation condition should be satisfied. X equal to 0, y is equal to 0, m is equal to 0. Mechanism condition, when the system is about to collapse, உடையக்கூடிய டைம்ல the sufficient number of plastic hinges shall be developed, okay, so that the part or entire structure must be transformed into a mechanism. First plastic analysis பண்ணும்போது equilibrium condition satisfy பண்ணனும். Second வந்து mechanism condition satisfy பண்ணனும். Meaning sufficient number of plastic hinges shall be developed. Third one, yielding condition. Yielding condition என்னன்னா system is about to collapse, then the bending moment at any section shall not exceed the plastic moment capacity of the cross section. Bending moment the plastic moment capacity என்ன ஆயிரக்கூடாது, exceed ஆயிரக்கூடாது. When a system is about to collapse, then the bending moment at any section shall not exceed the plastic moment capacity of the cross section. So yielding condition applied bending moment, நம்ம கொடுக்கக்கூடிய bending moment அதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு தெரியுமா? அதாவது அப்ளைட் பெண்டிங் பண்ணா டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் லோட் P-னால வரக்கூடியது. ஓகே, அது வந்து அந்த கிராஸ் செக்ஷனுடைய மேக்ஸிமம் பிளாஸ்டிக் மொமெண்ட் கெப்பாசிட்டி MPன்னு ஒன்று இருக்கும். ஏன்னா அந்த MB விட அதிகமாக போயிடக்கூடாது. இதுதான் ஈல்டு கண்டிஷன். மீனிங் ஈல்டு கண்டிஷன்னா செக்ஷனுக்கு ஒரு
கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அந்த செக்ஷனோட கெப்பாசிட்டி பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட் கெப்பாசிட்டி சொல்லும். அந்த பிளாஸ்டிக் மூமெண்ட் கெப்பாசிட்டியை விட எக்ஸ்டர்னல் லோட்னால வரக்கூடிய மூமெண்ட் அதிகமா இருக்கக்கூடாது. If above 3 conditions are satisfied, then we get a unique value of collapse load. நம்மளுக்கு வந்து இந்த 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரே ஒரு ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் எடுத்துக்கோங்க. லோட் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா equilibrium condition will be satisfied. Yes. ஏன்னா equilibrium equation யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ரியாக்ஷன் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கும். yield conditionனா yield condition satisfied. ஒரு செக்ஷன் xx எடுத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எங்க தான் ரீச் ஆகும்? yieldக்கு தான் ரீச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா இன்க்ரீஸா இப்படி வந்துடும் ஸ்ட்ரெஸ். இப்போ yield condition satisfied. மூணாவது, இது உடையக்கூடிய தருவாயில ஜஸ்ட் பிஃபோர் த ரொட்டேஷன் உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும்னா ஃபுல் செக்ஷன் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? பிளாஸ்டிஃபைடா மாறிடும். அப்ப இது வந்து சக்சஸிவா நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்விலிபிரியம் கண்டிஷன், தட் இஸ் ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து ஈக்விலிபிரியம் கண்டிஷன் இஸ் ஜெனரல் திங். அதுக்கப்புறம் ஈல்டு டு மெக்கானிசம் தான் நடக்கும். என்ன சொன்னா ஈல்டு டு மெக்கானிசம் மீனிங் ஈல்டு டு ஃபுல்லி பிளாஸ்டிஃபைட் செக்ஷன் வந்து சக்சஸிவா நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஈல்டு ரீச் ஆகும், அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் ரீச் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்சஸிவா நடக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும். மெக்கானிசம் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான், அந்த மெக்கானிசத்துக்கு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். தட் இஸ் யூனிக். ஆனா என்ன பிரச்சனைனா, ஒரு கண்டினியூஸ் பீம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே, அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். யூனிக் ரிசல்ட் வந்து எப்போனா, if 3 conditions are satisfied, then we get only one solution. But depending on first and second conditions are satisfied, first condition second condition satisfy பண்ணுச்சுனா இல்ல first and third condition satisfy பண்ற மாதிரி சில கேसेस இருக்கும். அந்த கேஸுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? ரெண்டு மெத்தட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். One is kinematic method or kinematic theorem or upper bound theorem. Second is static method or equilibrium method or lower bound theorem. What is that theorem? Features of upper bound theorem. இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இதான் கேட்பாங்க. Upper bound theorem satisfy equilibrium condition and mechanism conditions. It states that the collapse load that we are getting is greater than or is equal to true collapse load. நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய collapse load ட்ரூ கொலாப்ஸ் லோட விட அதிகமா இருக்கும். மீனிங் எந்த லோடுல பிளாஸ்டிக் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த லோடு தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னா கொலாப்ஸ் லோட். கொலாப்ஸ் லோட்னா புரியுதா? the load at which the mechanism is formed or plastic hinge is formed, that is the true collapse load. ஓகே, இந்த क्वेश्चन வந்து இதான் கேட்பாங்க. equilibrium and mechanism condition is used for upper bound theorem. Lower bound theorem, it is satisfy equilibrium and yield conditions. Equilibrium and yield condition, it state that collapse load found on the base of any collapse bending moment diagram, okay, that is the collapse load that we are getting is less than or is equal to yield stress. Sorry, true collapse load. True collapse load விட நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய collapse load என்னவா இருக்குன்னா கம்மியா இருக்கும். இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னது? equilibrium condition yield condition satisfy பண்ணும். yield condition satisfy பண்ணிச்சுன்னா நம்மளுக்கே தெரியும் இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் பிளாக். ஓகே, சோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் டிஃபரெண்ட் இருக்கு இல்லையா? இதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லோடு ஈல்டு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா கிடைக்கக்கூடிய லோடு ட்ரூ லோட விட கம்மியா தான் இருக்கும், ட்ரூ கெப்பாசிட்டியை விட. பட் ஃபுல்லி பிளாஸ்டிஃபைட் செக்ஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய லோடு கிரேட்டர் தான் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு அல்டிமேட்டா இருக்கும். அதாவது மேக்ஸிமம் இங்க கிடைக்கும். எதுக்கு? அப்பர் பவுண்ட் தியரம். பிகாஸ் மெக்கானிசம் கண்டிஷன் வி யூஸ்ட். இங்க yield condition தான் யூஸ் பண்ணுவோம். therefore the collapse load that you are getting is equal to less than or is equal to true collapse load. Okay, so that is the explanation இங்க இருக்கு. so அந்த explanation நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ல பார்க்கலாம். சரியா? நான் இப்ப இந்த சொன்னதுக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல அதை பார்த்துக்கலாம். ஓகே, so you have a next session 9 o'clock, right? So we'll see the 9 o'clock session what is what. Okay, thank you.